Hello students, I welcome back to all. This is for a continuous class for 11th standard Biobotany, the chapter 2 Plant Kingdom. In previous class, we have discussed about general characteristic features of algae. But today, we have discussed about reproduction in algae. Reproduction in algae. So, already told in general characteristic features, the algae is commonly called seaweed. What is that? Seaweed. Okay. See that? Next one, general characteristic features already told. Then reproduction in algae. See, for reproduction takes place in for three types. First one, vegetative. Second one, asexual. And third one, for sexual. Third one, sexual. So, first one, vegetative reproduction takes place by fission, fragmentation, budding, bulbils, actinides, tubers. Actinides, tubers. So, the vegetative reproduction which includes 6 types takes place in 6 types. See, first one, fission. First one, fission. Fission means dividing. When the parent cell mature, dividing the 2 daughter nuclei along with the cells, 2 daughter cells. Example for Chlamydomonas. Fission example, Chlamydomonas. Second one, fragmentation. Second one, fragmentation. Example, Ulothrix. The fragmentation means dividing. So, when the parent cell mature, dividing into many equal halves or even fragmented. And each equal fragment they can develop into new individual organism. Example, Ulothrix, both are Chlamydomonas, Ulothrix, both are green algae. Then third one for budding. Third one for budding. So, the budding example for Protosiphion. Example, Protosiphion. So, the lateral bud arises in the topmost side. Lateral bud arises in the topmost side. These buds, when they mature, detached from the parent cell, they can form new independent life. Then fourth one, bulbils. Fourth one, bulbils. Example, Spacilaria. Example, Spacilaria. Then fifth one, actinides. Thick-walled spores. Actinides for thick-walled. Example, Pithopora. Example, Pithopora. Then last one, tubers. Last one, tubers. Example, Chara. Tubers means takes place by the tuber form, tuber-like form. So, example, Chara. Chara, it have the node and the internode region having even rhizoids also present. Chara. Okay. So, both are the green algae. These stand all for green algae. Example, for Chlamydomonas, Ulothrix, the Protosiphion, then for Spacilaria, Pithopora and Chara. So, in Chara, the common name having the Chara is the stonewort. Or common name சொல்லுவாங்க என்ன அப்படினா for stonewort. Chara for stonewort common name. So, vegetative takes place in for 6 even. Okay, va? Then for asexual, then second one, asexual reproduction. So, vegetative takes place by fragmentation, by the vegetative organ. Vegetative organ takes place by for vegetative organ. Then asexual type. Asexual means without fusion of the gamete. Without fusion of the gamete. So, for asexual reproduction takes place by spore formation. Takes place by spore formation. See, first one, zoospore. First one, zoospore. Second one, abelnospores. Third one, autospores. Fourth one, hypnospores. Fifth one, tetraspores. Fifth one, tetraspores. See that first one, zoospore. Zoospore here, thin-walled motile. Thin-walled motile spores. Which one? Zoospore. Example, Ulothrix and Oedogonium. Ulothrix and Oedogonium. So, zoospores having equal flagellum, 5 flagellated, thin-walled zoospore. Example, Ulothrix, Oedogonium, both are green algae. Okay. Then the second one, abelnospores.
Second one, Abelna spores. Example, Eucheria. Example, Eucheria. Here, Abelna spore, thin-walled non-motile, whereas zoospore, thin-walled motile, having equal flagellum. Locomotory organ having. Here, locomotory organ absent. So, thin-walled non-motile spores. Example, Eucheria. Third one, autospores. Third one, autospores. Example, Chlorella. Here, similar to parent cell. Chlorella for similar to parent cell. Autospores. Then fourth one, hypnospores. Here, hypnospores also similar to the Abelnaspore. Here, Abelnaspore thin-walled non-motile, whereas hypnospores thick-walled non-motile. Thick-walled non-motile. Example for Chlamydomonas. Example, Chlamydomonas nivalis, full name. Then fifth one, tetraspores. Fifth one, tetraspore. Example, Polysiphonia. Polysiphonia, one of the red algae. Polysiphonia, red algae, here and all. Then Ulothrix, then Eudogonium, Eucheria, Chlorella, Chlamydomonas, these and all for green algae. The last one for Polysiphonia, one of the red algae. Here tetraspores, the parent cell, thallus. Here thallus, one of the diploid sperm. Then develop into haploid spores. That is called for tetraspore. Example, Polysiphonia. So the asexual reproduction takes place by 5-spore formation. Once again, zoospore, Abelnaspore, autospore, hypnospores, tetraspore. உங்களுக்குலாம் 1 மார்க்ல கேட்பாங்க, இல்ல மேட்ச் கொடுத்தும் கேட்கலாம், சரிங்களா? இல்ல 3 மார்க்லயும் வரும். Then third one for sexual reproduction. Third one, sexual reproduction. Then sexual reproduction takes place by 3 types. By 3 types. First one, isogamy. Second one, anisogamy. Third one, oogamy. Third one, oogamy. See that sexual means you know that fusion of both male and female gamete called for sexual reproduction. After reproduction, what will happen? Zygote will form. See that first one, isogamy. First one, isogamy. So the fusion of the gamete both morphologically and physiologically similar. That is called iso. Iso means similar. You know meaning iso nave similar. So fusion of the both morphologically and physiologically same called isogamy. Example, Ulothrix, one of the green algae. Ulothrix, one of the green algae. Then second one, anisogamy. Second one, anisogamy. Then anisogamy means fusion of gamete either morphologically or physiologically dissimilar. Isn't it? So fusion of the gamete either morphologically and physiologically dissimilar called anisogamy. Example, Pandorina. Example, Pandorina. Pandorina, one of the green algae. Okay. Then third one, oogamy. Third one, oogamy. So here the fusion of the gamete morphologically, both morphologically and physiologically dissimilar. Example, Sargassum, one of the brown algae. Sargassum, one of the giant or brown algae. Okay. இது பார்க்குறப்ப இந்த மூணுமே இம்பார்ட்டன்ட். உங்களுக்கு ஐசோகேமினா என்ன, அனிசோகேமினா என்ன, ஊகேமி உங்களுக்கு 3 மார்க்ல கேட்பாங்க. எக்ஸாம்பிள் இம்பார்ட்டன்ட். இன்னொரு டைம் சொல்லிடுறேன், கவனிச்சுக்கங்க. ஐசோகேமினா என்ன அப்படின்னா ஃபியூஷன் ஆஃப் த கேமீட் போத் மார்ஃபலாஜிக்கலி அண்ட் பிசியலாஜிக்கலி சிமிலர். ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்கும். புரியுதுங்களா? அதுக்கு என்ன பேருங்க? அதுக்கு பேர் ஐசோகேமி. எக்ஸாம்பிள் யுலோத்ரிக்ஸ். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா அனைசோனா என்ன அப்படின்னா fusion of the gamete either morphologically or physiologically dissimilar. நல்லா புரிஞ்சுங்க. இது வந்து சிமிலர், இது என்னதுங்க? dissimilar. அனிசோகேமி பார்த்தோம்னா dissimilar. எக்ஸாம்பிள் Pandorina. சரிங்களா? தேர்ட் ஒன் oogamy. தேர்ட் ஒன் oogamy. fusion of both morphologically and physiologically and physiologically dissimilar. Example, Sargassum, one of the brown algae. சரிங்களா? The reproduction algae பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு இது இம்பார்ட்டன்ட் கேட்பாங்க.
ஒவ்வொரு டைப்புக்கு உள்ள எக்ஸாம்பிள்ஸ் உங்களுக்கு கேட்பாங்க. நீங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இதை படிச்சுக்கிட்டு புக்கை ஒரு டைம் கோத்ரூ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். உங்களுக்கு 1 மார்க்கில் மேட்ச் கொடுத்து கேட்கலாம், இல்லை 2 மார்க்கு 3 மார்க்கில் கூட உங்களுக்கு கேட்பாங்க. சரிங்களா? வெஜிடேட்டிவ் ப்ரொடக்ஷன் என்ன, தென் பார்க்குறப்ப ஏசெக்சுவல்லாம் என்ன, தென் செக்ஷுவல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறது. செக்ஷுவலில் இந்த 3மே இம்பார்ட்டன்ட்மா உங்களுக்கு. இந்த 3மே ஐசோகேமி, அனைசோகேமி, ஈவன் ஊகேமி, இது எல்லாமே நமக்கு என்ன உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட். இதில் உங்களுக்கு இதில் கேட்பாங்க. சரிங்களா? ரைட். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அடுத்து நான் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆல்கே பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? இப்போ லாஸ்ட் என்ன பார்த்தோம், இதுக்கு முன்னால் நம்ம ரீப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஆல்கே பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா ஃபார் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆல்கே. சரிங்களா? அப்போ அந்த ஆல்கே கிளாசிஃபிகேஷனை யார் டிஸ்கவர் பண்ணா, ஃபர்ஸ்ட் ஹூ கிளாசிஃபைடு த ஆல்கே கிளாசிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா F.E. Fritsch. F.E. Fritsch. Already told who is this? Who is he? Already told. So it is one of the famous world father of alcohologist. யாருங்க? F.E. Fritschங்கிறவர் தான் வேர்ல்டு ஃபாதர் ஆஃப் ஆல்கஹாலஜிஸ்ட். இவர் தான் என்ன பண்ணாருன்னா ஆல்காவை ஒரு 11 கிளாஸா ஃபர்ஸ்ட் கிளாசிஃபை பண்றாரு. புரியுதுங்களா? யாரு? F.E. Fritsch அப்படிங்கிறவர். So the 11 class classify according to based on எதை வச்சு பிரிக்கிறாரு? according to based on first one pigmentation, second types of flagellum, then Rutherford, thallus structure, reproduction. So the 5 categoryல பார்த்தோம்னா இதை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு 11 கிளாஸா பிரிக்கிறார். யாரு? F.E. Fritsch அப்படிங்கிறார். இது பாருங்க என்னென்ன கிளாஸ் பாருங்க. இங்க 11 கிளாஸ் now referred to as family. See first one Chlorophyceae, second one Xanthophyceae, third one Chrysophyceae, fourth one Basilarioophyceae, fifth one for Cryptophyceae, sixth one Dinophyceae, seventh one for Chloromonodineae, eighth one Aegialophyceae, ninth one Phaeophyceae, 10th one Rhodophyceae, and last for 11th one Cyanophyceae. அப்ப 11 class now referred as family. ஃபேமிலியா பிரிச்சிருக்காரு. புரியுதுங்களா? அந்த 11 class பேஸ் பண்ண எதுன்னு கேட்டா pigmentation, types of flagellum, Rutherford, thallus structure and also reproduction. இத பேஸ் பண்ணி தான் அந்த 11 class பிரிக்கிறாரு. புரியுதுங்களா? ரைட். இந்த அவுட் ஆஃப் 11ல பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு the first 10 from Chlorophyceae up to Rhodophyceae, the first 10 பார்த்தோம்னா எதுல வருதுன்னா under the category of eukaryotes. எதுல வரும்? eukaryotes. அப்ப well developed nucleus present ஆயிருக்கும். புரியுதுங்களா? லாஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம்னா Cyanophyceae. இது வந்து எதுல வருதுன்னா prokaryoteல வரும். அப்ப Cyanophyceae மெம்பர்ஸ்ல நியூக்ளியஸ் டோட்டலி absent. So it is also called ஒரு நேம் இருக்கு என்ன அப்படின்னா இதுக்கு பேர் தான் சைனோபாக்டீரியான்னு சொல்லுவாங்க. சைனோபாக்டீரியா. So out of 11ல first 10 category eukaryotes from Chlorophyceae, Xantho, Chryso, Basilario, Crypto, Dino, Chloromonodineae, Aegialno, Pheo, Rhodophyceae. புரியுதுங்களா? இது வரைக்கும் நமக்கு எதுல வருது? under the category of eukaryotes. புரியுதுங்களா? then last one 11th one மட்டும் பார்த்தோம்னா Cyanophyceae. இது எதுல வருது? ப்ரோகாரியோட்ல வரும். உங்களுக்கு 1 மார்க்ல 2 மார்க்ல கேட்பாங்க. அவுட் ஆஃப் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த 11ல ஒரு 3 டைப்ஸ் மட்டும் நம்ம டீடைலா படிக்க போறோம் அவுட் ஆஃப் 11ல. புரியுதுங்களா? அது என்னென்ன பார்க்க போறோம் பார்த்தோம்னா மெம்பர்ஸ் ஆஃப் கிரீன் ஆல்கே அண்ட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் பிரவுன் ஆல்கே அண்ட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ரெட் ஆல்கே. புரியுதுங்களா? Chlorophyceae என்ன சொல்ல வந்தது? கிரீன் ஆல்கே. Chlorophyceae கிரீன் ஆல்கே. அவுட் ஆஃப் 11 கிளாஸ் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்க்க போறோம், டீடைலா படிக்க போறோம் Chlorophyceae. அண்ட் 9th ஒன் படிக்க போறோம் Phaeophyceae மெம்பர்ஸ் ஆஃப் பிரவுன் ஆல்கே. அண்ட் 10th ஒன் Rhodophyceae மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ரெட் ஆல்கே. இத பத்தி நம்ம டீடைலா கிளாசிஃபிகேஷன்ல இப்ப படிக்க போறோம். சரிங்களா? அதுல ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தா என்ன அப்படின்னா first members Chlorophyceae, all green algae belongs to the Chlorophyceae. புரியுதுங்களா? அப்ப அதுல என்ன டைப் ஆஃப் பிக்மெண்ட் இருக்கும்? அதுல வந்து கிரீன் பிக்மெண்ட், எஸ்பெஷலி chlorophyll A and B அதிகமா இருக்கும். இதுல
இப்போ green algae ல chlorophyll A and B அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா ஓகே then next பார்த்தோம்னா types of flagellum types of flagellum பார்த்தோம்னா members all members of Chlorophyceae are the motile அப்ப என்ன ஆகும் வரக்கூடிய algae பார்த்தோம்னா நமக்கு moving from one place to another place using with flagellum here equal flagellum இருக்கும் புரியுதுங்களா equal flagellum இருக்கும் அப்ப என்ன பார்க்கறப்ப flagellum one of the locomotory organ so these are types of flagellum motile then reserve food என்ன இருக்கும் starch reserve food பார்த்தோம்னா starch one of the reserve food சரிங்களா then fourth one thallus structure ஒரு thallus பார்த்தோம்னா எப்படி ஆர்கனைஸ் ஆயிருக்கு ஸ்ட்ரக்சர்ல அதுல பார்த்தோம்னா some of them members are unicellular some of them multicellular and some of them colonies குரூப்பா இருக்கும் காலனிஸ்னது குரூப் எக்ஸாம்பிள் வால்வாக்ஸ் சொல்லலாம் ஹைட்ரோடிக்டியான் இதான் காலனிஸ் சொல்லலாம் புரியுதுங்களா யூனிசெல்லுலர்ல பார்த்தோம்னா நமக்கு எக்ஸாம்பிள் குளோரெல்லா கிளாமிடோமோனாஸ் இதெல்லாம் சொல்லலாம் சரிங்களா இது வந்து thallus structure next பார்த்தோம்னா reproduction members of Chlorophyceae what kind of reproduction takes place see that vegetative sexual asexual நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் 3 டைப்ஸும் நம்ம நடக்குது இதுல members of Chlorophyceae vegetative இருக்குது sexual நடக்கும் and also asexual நடக்குது புரியுதுங்களா then next பார்த்தோம்னா எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்பர்ஸ் வருது நிறைய இருக்கு நம்ம ஒரு few எக்ஸாம்பிள் மட்டும் பார்க்கலாம் என்னென்ன பாருங்க Chlorella Valvax Chara Spirogyra Ulothrix Alva etc நிறைய இருக்குதுங்க இதெல்லாம் மாதிரி members of the எல்லாம் வருது நமக்கு under the category of the Chlorophyceae green algae சரிங்களா ரைட் இதெல்லாம் உங்களுக்கு 1 மார்க் 2 மார்க் 3 மார்க்ல கேட்பாங்க இந்த டேபிள் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் செகண்ட் வாங்க செகண்ட் பார்த்தோம்னா Bayophyceae member நம்ம செகண்ட் வந்து Bayophyceae member இதுல வரும் brown algae இதுல வருது brown algae Bayophyceae members brown algae see that what kind of pigment there see chlorophyll A and C ரெண்டுமே இருக்கும் chlorophyll A and C and carotenoid xanthophyll chlorophyll A C carotenoid xanthophyll and also fucoxanthine pigment பார்த்தா one of the golden brown pigment இருக்கும் சரிங்களா இது fucoxanthine இதெல்லாம் பார்க்கறப்ப இதெல்லாம் இருக்கு members of the Bayophyceae இருக்குது chlorophyll A C carotenoid xanthophyll and fucoxanthine சரிங்களா நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா அப்படியே flagellation type motile புரியுதுங்களா இத பார்த்தோம் இல்லீங்களா நம்ம Chlorophyceae motile தான் பட் ஈக்குவல் flagellum இங்க பார்த்தோம்னா motile பட் unequal flagellum because having two types of flagellum நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறோம் whiplash and tinsel அப்ப the two types of dissimilar நம்ம flagellum இங்க பார்த்தோம்னா சிமிலரா இருக்கும் இங்க என்ன இருக்கும் dissimilar flagellum present ஆயிருக்கும் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க ரிசர்வ் ஃபுட் என்ன இருக்கு mannitol laminarian starch இங்க நம்ம பார்த்தோம் வெறும் ஸ்டார்ச் தான் புரியுங்க இதெல்லாம் நம்ம members of Chlorophyceae அதே members of Bayophyceae பார்த்தோம்னா mannitol and laminarian one of the reserve food நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா அதோட பார்க்கறப்ப நமக்கு thallus structure எப்படி இருக்கு அதல பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் Flamandes then giant algae Flamandes and giant Flamandes very few தான் most of the members are giant macroscopic என்னது giant னா பார்க்கறப்ப macroscopic algae small root like stem like leaf like rhizoid partலாம் இருக்கும் புரியுதுங்களா members பார்க்கறப்ப அது வந்து giant algae அப்படிம்பாங்க அது பேரு ficus சொல்லலாம் laminaria giant algae அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் பாருங்க reproduction பார்த்தோம்னா mostly isogamy and oogamy two types of reproduction occur in members of Bayophyceae isogamy oogamy புரியுதுங்களா then last example பார்த்தோம்னா என்ன நிறைய இருக்கு அதுல ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க sargassum laminaria fucus dictyota sargassum laminaria fucus dictyota these are all example under the category members of Bayophyceae brown algae புரியுதுங்களா ரைட் அடுத்து பார்க்கறப்ப தேர்ட் கேட்டகரி பார்க்க போறோம் என்ன அப்படின்னா Rhodophyceae நமக்கு என்ன இதெல்லாம் வருது நமக்கு under the category of red algae Rhodona red அது நமக்கு red algae ல வரும் அதல பாருங்க Rhodophyceae members புரியுதுங்களா அவையில வந்து நமக்கு red algae commonly called Rhodophyceae members
சரிங்களா? see that the types of pigment என்ன இருக்கு அப்படி பார்த்தோம்னா R phycoerythrin. Phyco என்னதுங்க? what is phyco algae? what is phycology? study about algae called phycology. Phycoerythrin அப்படினா erythrin என்ன மீனிங்? red pigment. என்னது? red pigment. அப்ப R means red. R னா red. R phycoerythrin and R phycocyanin both are red pigment. comes the category of Rhodophyceae members. next பார்த்தோம்னா அதோடைய மோட்டாலிட்டி பாருங்க, நான் மோட்டைல். புரியுதுங்களா? flagellation டைப் பார்த்தோம்னா இதுல வந்து flagellum கிடையாது, lack of flagellum, ஆப்ஷன், டோட்டல் ஆப்ஷன் கிடையாது, staying in one place. so non motile spores, non motile. அப்ப lack of flagellum very important, ஒன் மார்க்ல கேட்பாங்க. members 3ல நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம எல்லாம் பார்த்தோம், first members for Chlorophyceae, Biophyceae both are motile, but third one Rhodophyceae பார்த்தோம்னா non motile spores. சரிங்களா? then pigment, Floridian starch என்ன இருக்கு அதுல? நமக்கு pigmentல வந்து Floridian starchங்கிற pigment இருக்கும். புரியுதுங்களா? next one பார்த்தோம்னா உடைய thallus structure எப்படி இருக்கு? very few like பார்த்தோம்னா filamentous and ribbon like, filamentous, ribbon like, and most of them multicellular and macroscopic algae, multicellular and macroscopic algae. this is for the thallus structure. next உடைய reproduction பாருங்க, generally takes place in two types, sexual and asexual நடக்கும். புரியுதுங்களா? இதுல Rhodophyceae sexual and asexual நடக்குது. அதுல ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, asexual takes place by spore formation, already told, whereas sexual reproduction takes place by fission of gamete. சரிங்களா? அதுல ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, asexual reproduction monospore, nitrospore, tetraspore. Asexual reproduction takes place by 3 spores, namely monospores, nitrospores, tetraspores. ஒன் மார்க்ல கேட்பாங்க. சரிங்களா? next பாருங்க, sexual reproduction takes place in oogamous type. புரியுதுங்க? இதெல்லாம் வருது members of the Rhodophyceae வரக்கூடிய கேட்டகரி. சரிங்களா? next பார்த்தோம்னா எக்ஸாம்பிள் நிறைய இருக்கு, except few. Polysiphonia, an example, Polysiphonia. then second one for Gracilaria, Polysiphonia, Gracilaria. Gelidium, Porphyra, Gelidium, Porphyra, அதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள். சரிங்களா? இதில் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு இந்த கேட்டகரிஸ்ல பார்க்குற 3 கேட்டகரிஸ் நம்ம டேபிள் பார்த்து இந்த மாதிரி போட்டிருக்கோம், இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி படிச்சிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். சரிங்களா? உங்களுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ மார்க் கொடுத்துருக்கோம், இதை படிச்சுட்டு ஜஸ்ட் அது ஒன் டைம் நீங்கள் புக்கை கோத்ரூ பண்ணினா உங்களுக்கு அப்படியே ஈஸியாக மைண்டில் செட் ஆயிடும். மெயினாக ஒரு 6 டைப்பாக பிரிச்சிருக்கிறோம். அவர் எப்படி பிரிச்சாரோ அதே மாதிரி பிக்மெண்ட், டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளஜெல்லம், ரிசர்வ் ஃபுட்டு, தேலஸ், ரீப்ரொடக்ஷன், லாஸ்ட்டாக எக்ஸாம்பிள். சரிங்களா? இந்த டேபிள் இருக்கால உங்களுக்கு 5 மார்க்கில் கேட்பாங்க. இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தான். சரிங்களா? ஈவன் 5 மார்க்கு, 2 மார்க்கு, ஈவன் பார்க்குற 3 மார்க்லையும் கேட்பாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் ஆல்கே. அடுத்த டாபிக் என்னது? லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் ஆல்கே. அப்போ ஜென்ரலி லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் நம்ம பார்க்குறப்ப டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் ஆல்டர்னேஷன் ஆஃப் ஜெனரேஷன் படிச்சிருக்கிறோம். அப்போ 2 டைப்ஸ், தட் இஸ் a gametophytic phase, ஈவன் ஸ்போரோஃபைட்டிக் phase நடக்கும். அப்போ மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஆல்கே என்ன பார்த்தோம் நமக்கு? haploid condition. அப்போ gametophytic phase is dominant. Here sporophyte is recessive. அப்போ n நமக்கு என்ன? n-னா gametophytic, என்ன நமக்கு என்னது? gametophyte. அப்போ alternation generation பார்த்தோம்னா gametophyte is dominant, whereas sporophyte is recessive, especially in algae. புரியுதுங்களா? அப்போ algae பார்த்தோம் sporophytic depending upon gametophyte. சரிங்களா? ஓகே, thank you. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தோம்னா எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஆல்கே பார்க்க போறோம். எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஆல்கே. ஆல்கே பார்த்தா நமக்கு எக்கனாமிக்கலி வெரி மோஸ்ட் பெனிஃபிஷியல் ஆக்டிவிட்டி, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. எக்கனாமிக்காக பார்த்தோம் ஆல்கேவுடைய பயன்பாடு ரொம்ப ரொம்ப அதிகங்க. சரிங்களா? அதில் பார்த்தோம்னா உங்கள் புக்கில் ஒரு சில இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க, என்னங்கிறது நம்ம இப்போ பார்ப்போம். சரிங்களா? அதில் பாருங்கள், ஆல்கே ஃபஸ்ட்டு யூஸ்டு ஆஸ்த நமக்கு எதுக்கு? ஃபுட்டாக பயன்படுது. ஃபுட்டாக உணவுப் பொருட்களாக ஹியூமன் பீயிங்க்கோ இல்லை அனிமல்ஸ்க்கோ இது வந்து பயன்படுது. என்னென்ன பாருங்கள், குளோரெல்லா, லேமினேரியா, சர்காசம், அல்வா, என்டிரோமார்பா. These and all used as a human and as well as animal food. Once again, chlorella, laminaria, sargassum, alva, enteromorpha.
used as food. சரிங்களா? next பார்த்தோம்னா some algae, preparation of the algae used as a agar agar. example பாருங்க, Gracilaria, Gelidium, Zygardiana. Gracilaria, Gelidium, Zygardiana, these three are red algae. புரியுதுங்களா? ரெட் ஆல்கே என்ன எடுக்கிறாங்க சப்ஸ்டன்ஸ், நேம்லி அகார் அகார். என்ன சப்ஸ்டன்ஸுங்க? அகார் அகார்ங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ். எதுக்கு பயன்படுறாங்க பார்த்து, யூஸ்ட் ஆஸ் a preparation of culture medium, especially plant tissue culture, animal tissue cultureக்கு மீடியா ப்ரிப்பரேஷனுக்கு இந்த அகார் அகார் சப்ஸ்டன்ஸை பயன்படுத்துறாங்க. சரிங்களா? ஸோ அது மட்டும் இல்லை, கேனட் ஃபுட்டு பார்க்குறப்ப ஃபுட் ஐட்டம் இருக்கு, ஸ்வீட்ஸ், சரிங்க, தின்பண்டம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதெல்லாம் அடைக்கப்பட்ட அந்த கேனட்னு அடைக்கப்பட்ட உணவுப் பொருட்களை இது வந்து பார்க்குற பயன்படுது. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா காஸ்மெட்டிக்ஸ், அழகு சாதன பொருட்களாக பயன்படுத்துறாங்க. அண்ட் ஆல்சோ டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரிக்கு பயன்படுத்துறாங்க. இது அகார் அகார். புரியுதுங்களா? அகார் அகார் சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் கேனட் ஃபுட்டு, காஸ்மெட்டிக் அண்ட் ஆல்சோ டெக்ஸ்டைல். அப்டைன் ஃப்ரம் கேட்பாங்க, என்ன ஆல்கேன்னு, ரெட் ஆல்கே, எஸ்பெஷலி கிராசிலேரியா, ஜெலிடியம் அண்ட் ஆல்சோ ஜைகார்டியானா. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா என்ன அப்படின்னா கேராஜின் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ் எடுப்பாங்க. என்ன பேருங்க இது? கேராஜின் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ். அப்டைன் ஃப்ரம் காண்ட்ரஸ்கிரிப்ஸ். காண்ட்ரஸ்கிரிப்ஸ் ஒரு ஆல்கே எடுப்பாங்க. காண்ட்ரஸ்கிரிப்ஸ் ஆல்கேலேருந்து கேராஜின் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ். ஸோ தீஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் எதுக்கு பயன்படுது பாருங்க, டூத் பேஸ்ட், ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் டூத் பேஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கும், பெயிண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு, பிளட் கொயாகுலண்ட், பிளட் வந்து ட்ரை ஆகாமல், புரியுதுங்களா, உறையாமல் இருக்கிறதுக்கு கொயாகுலண்டாக பயன்படுத்துகிறாங்க. எது? கேராஜின். அப்டைன் ஃப்ரம் ஒன் மார்க் கேட்பாங்க, என்ன ஆல்கேன்னு கேட்டால் காண்ட்ரஸ்கிரிப்ஸ். என்ன பேருங்க? காண்ட்ரஸ்கிரிப்ஸ் அந்த ஆல்கே எடுக்கிறது. யூஸ்ட் ஆஸ் டூத் பேஸ்ட், பெயிண்ட் அண்ட் ஆல்சோ பிளட் கொயாகுலண்ட். சரிங்களா? ரைட். நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா அல்ஜினேட் சப்ஸ்டன்ஸ் இருப்பாங்க. என்ன பேருங்க? அல்ஜினேட் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ். அப்டைன் ஃப்ரம் என்ன ஆல்கே? லாமினேரியா அஸ்கோஃபில்லம். தீஸ் அண்ட் ஆல் ஆல்கே, லாமினேரியா அஸ்கோஃபில்லம் என்ன எடுக்கிறாங்க? அல்ஜினேட்ங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ். ஸோ தீஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன நமக்கு பார்க்க எதுக்கு பயன்படுது? யூஸ்ட் ஆஸ் ஐஸ்கிரீம், ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஐஸ்கிரீம், பெயிண்ட், ஈவன் ஃபயர் ப்ரூஃப் ரூம். புரியுதுங்களா? அப்போ பார்க்குறப்ப ஃபயர் ப்ரூஃப் பார்த்தப்ப ரூம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கும் இந்த அல்ஜினேட்ங்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் அதை எடுக்கிறாங்க. எந்த ஆல்கேன்னு கேட்டால் லாமினேரியா அஸ்கோஃபில்லம். புரியுதுங்களா? அல்ஜினேட் சப்ஸ்டன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட், அல்ஜினேட். சரியா? நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா நமக்கு ஃபோடராக பயன்படுது. ஒரு சில ஆல்கே ஃபோடர் என்னது பார்க்குறப்ப தீவனமாக பயன்படுகிறது. கேட்டில், எஸ்பெஷலி கேட்டில், ஆடு மாடுகளுக்கு தீவனமாக பயன்படுகிறது. என்னென்ன பாருங்க, எக்ஸாம்பிள் லாமினேரியா அஸ்கோஃபில்லம் அண்ட் ஆல்சோ சர்காசம். லாமினேரியா அஸ்கோஃபில்லம் சர்காசம் யூஸ்ட் ஆஸ் ஃபோடர். பார்க்குறப்ப நம்ம கால்நடைகளுக்கு தீவன பயிராக பார்க்குறப்ப இது வந்து பயன்படுதுங்க. சரிங்களா? ரைட். நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா டயாட்டம். டயாட்டம்ங்கிறது நேம் ஆஃப் த ஆல்கே, டயாட்டம். சரிங்களா? நேம் ஆஃப் தி ஒரு ஆல்கே, டயாட்டம். அது பாருங்க, டயாட்டமைஸ்டு எர்த்து, ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் டயாட்டமைஸ்டு எர்த்து அப்படிங்கிறது பார்க்குறப்ப ஒரு சீல் அடியில் போய் பார்க்குறப்ப வந்து இந்த ஆல்கே ஸ்டோர் ஆக ஆக ஒரு பார்க்குறப்ப எர்த்து கிரஸ்ட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிரும். சரிங்களா? பாருங்க, வாட் இஸ் த யூஸ்? வாட்டர் ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் ஆல்சோ ரப்பர் மேக்கிங், ஈவன் இன்சுலேஷன் மெட்டீரியல். இன்சுலேஷன் மெட்டீரியல் பார்க்குறப்ப லேபில் பார்த்தோம்னா மெடிக்கல் ஓரியன்ட், அந்த லேபில் இன்சுலேட்டட் மெட்டீரியல் பார்க்குற ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. ஈவன் ஃபயர் ப்ரூஃப் ரூமுக்கும் இந்த டயாட்டமைஸில் வரக்கூடிய அந்த பை ப்ராடக்ட் நமக்கு பயன்படுதுங்க. புரியுதுங்களா? டயாட்டம் அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா ஃபெர்டிலைசராக பயன்படுது. சம் ஆல்கே யூஸ்ட் ஆஸ் அ ஃபெர்டிலைசர், உரமாக பயன்படுகிறது. ஃபெர்டிலைசர் என்னென்ன பாருங்க, லித்தோஃபில்லம், கேரா ஃபியூகஸ். லித்தோஃபில்லம், கேரா அண்ட் ஃபியூகஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் ஃபெர்டிலைசர். புரியுது? லித்தோஃபில்லம், கேரா ஃபியூகஸ் வந்து நமக்கு பார்க்குறப்ப ஃபீல்டுக்கு போடுறதுக்கு, கிராப் ஃபீல்டுக்கு பார்க்குறப்ப நமக்கு ஃபெர்டிலைசர் உரமாக பயன்படுகிறது இதெல்லாம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா குளோரெல்லா. நெக்ஸ்ட் என்னது நமக்கு? குளோரெல்லா. நேம் ஆஃப் த ஆல்கே யூஸ்ட் ஆஸ் குளோரெல்லின். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது என்னதுங்க? ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ். எது? நம்ம குளோரெல்லின் பார்த்தோம், ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ். குளோரெல்லின் அப்டைன் ஃப்ரம் குளோரெல்லா ஆல்கே. குளோரெல்லா ஆல்கே அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா நமக்கு சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட்ல நமக்கு பார்க்குற ஆல்கே பயன்படுது. என்னென்ன பாருங்க, குளோரெல்லா
Chnidesmus and Chlamydomonas. Chlorella, Chnidesmus and Chlamydomonas. எதுக்கு பயன்படுத்து பாருங்க, used as sewage treatment. Sewage water treatment பண்ணி purify பண்றதுக்கு இது naturally occurring. Sewage naturally occurring ஆயிருக்கும். சரிங்களா? Sewage treatment பண்ணது. And also pollution indicator. ஒரு ஏரியாவில் அதிகமாக பொல்யூஷன் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பொல்யூஷன் இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த ஆல்கை எங்கே அதிகமாக க்ரோத் இருக்குன்னா அந்த இடத்துல பொல்யூஷன் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது அர்த்தம். சரிங்களா? ரைட். இதெல்லாம் நமக்கு பெனிஃபிஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் இருக்குது என்ன அப்படின்னா எஸ்சிபிம்பாங்க, கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. சிங்கிள் செல் புரோட்டீன். என்னதுங்க? சிங்கிள் செல் புரோட்டீன் அப்படிங்கிறது. இது ஒரு ஆல்கே இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் ஸ்பைருலினா. எக்ஸாம்பிள் ஸ்பைருலினா, நேம் ஆஃப் த ஆல்கே. அதில் என்ன இருக்குது பாருங்க. அப்போ அந்த ஆல்கே என்ன பண்ணுவோம், அப்படியே வந்து டோட்டலாக வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணி ஒரு டேப்லெட் அதை வந்து நமக்கு பார்க்குறப்ப உள்ளேயே பார்க்குறப்ப என்னது அதை வந்து ட்ரை பண்ணி அதை காய வச்சு அப்படியே ஒரு டேப்லெட்டாக மாற்றிடுவாங்க. இந்த டேப்லெட் நேமே என்னதுங்க? டேப்லெட் நேமே பார்த்தோம்னா வந்து ஸ்பைருலினா டேப்லெட்னு கொடுத்துருப்பாங்க. எதுக்காக யாருக்கு சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னா ஜென்ரலாக ப்ரோட்டீன் டெஃபிஷியன்சி ரொம்ப குறைவாக இருப்பாங்க. சரிங்களா? அவங்க வந்து இந்த டேப்லெட்டை எடுத்துக்கலாம். எது? ஸ்பைருலினாங்கிறது டேப்லெட்டு எல்லா மெடிக்கல் ஸ்டோர்லையுமே கிடைக்கும். ஸ்பைருலினா. அப்போ இது என்னதுங்க? ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நமக்கு ஆர்கானிக்கு ஒரு ஆல்கே உடைய மெட்டீரியல் தான். எஸ்சிபி ஸ்பைருலினா டேப்லெட் நேமே ஸ்பைருலினா டேப்லெட் தான். சரிங்களா? அப்போ என்ன இருக்குது? யூஸ் ரிச் இன் ப்ரோட்டீன் சோர்ஸ். ப்ரோட்டீன் சோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். ப்ரோட்டீன் டெஃபிஷியன்சி உள்ளவங்க அந்த டேப்லெட் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? இப்போ இதெல்லாம் நமக்கு பெனிஃபிஷியல் ஆக்டிவிட்டி ரோல். புரியுதுங்களா? ஆல்கே யூஸ்ட் ஆஸ் பார்த்தோம்னா ஒன்ஸ் அகெயின் பாருங்க, ஃபுட்டாக பயன்படுது. அண்ட் அகார் அகார் சப்ஸ்ட் எடுக்கிறாங்க. அண்ட் கேராஜின், அல்ஜினேட்டு அண்ட் ஆல்சோ ஃபோடர், கேட்டில் ஃபோடர் தீவன பயிராக பயன்படுது ஆல்கே. தென் டயட்டமேஷன் எர்த்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அதில். சரிங்களா? தென் ஃபெர்டிலைசராக பயன்படுது, உரமாக பயன்படுகிறது. என்னென்ன? லித்தோஃபில்லம், கேராஃபியூக்கஸ் அண்ட் குளோரலின் ஆன்டிபயோட்டிக். குளோரலின் ஆன்டிபயோட்டிக். அண்ட் ஆல்சோ சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட்லையும் ஈவன் பொல்யூஷன் இண்டிகேட்டர் பார்க்குறப்ப சம் ஆல்கே நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுது. குளோரெல்லா, தென் செனிடெஸ்மஸ் அண்ட் கிளைமேடோமோனாஸ். சரிங்களா? அண்ட் ஆல்சோ லாஸ்ட் பாருங்க எஸ்சிபி சிங்கிள் செல் புரோட்டீன். இதெல்லாம் நமக்கு பெனிஃபிஷியல் ஆக்டிவிட்டி ரோல். புரியுதுங்களா? பட் ஆல்கேல பார்க்க ஒரு சில ஹார்ம்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு. சரிங்களா? அதில் பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்கோம்னா செஃப்ளோரஸ் விருசன்ஸ், நேம் ஆஃப் த ஆல்கே செஃப்ளோரஸ் விருசன்ஸ். என்ன பாருங்க, ரெட் ரஸ்ட் ஆஃப் காஃபி. ரெட் ரஸ்ட் ஆஃப் காஃபி, அந்த காஃபி பிளான்ட்ல லீஃப்ல பார்த்தோம்னா சம் டிசீஸை ஃபார்ம் பண்ணி அந்த ப்ரொடக்ஷனை குறைக்குது, உற்பத்தியை குறைச்சிடும். அதுக்கு காரணம் என்னது? இந்த ஆல்கி. இது வந்து ஒரு ஹார்ம்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டி. அதே மாதிரி டீ பிளான்ட்லையும் பார்க்குற பாதிக்கும். சரிங்களா? இது ஹார்ம்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தாங்க. நமக்கு என்னது? பெனிஃபிஷியல் ஆக்டிவிட்டி ரோல் தான் பார்த்தோம்னா ரொம்ப ரொம்ப நமக்கு அதிகமாக இருக்கும். ஓகேங்களா? ரைட். தேங்க்யூ.